ਦਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
रीतियां जमाने इन्हां कहते इन्हों पुकार पुकार के आख्या लोगों कि भाई तुसीं धर्म कांडां दे विच फस जाओ, ये भी करो वो भी करो। पर असली जो गल सी नाम बिना सब कूड़, कहते सारिया गल्लां कूड़ सन। जो नाम की गल सी कहते सारिया गल्लां झूठियां सन। गल ही होछियां कहते होछियां गल्लां कहते करते रहे इन्होंने पढ़न वाले, पर नाम की गल उन्होंने नहीं की। ते गुरु साहब जी कहते इन्हां दे विच जे ज़्यादा विचार कूड़ दी है ते कहते अगर असीं कूड़ तो बचना है ते सानू जो खजाना दिता नाम का खजाना दिता। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी व्याख्या नाम की है कि नाम के नाल जुड़ना है, नाम की महिमा है। नाम निधान अपार हुण रहाव दे वर्गे रख दिता कि नाम जब खजाना है कहते अपार है, कहते अपार जिहदा पार नहीं हो पाया जा सकता। पता नहीं लग सकता कि यह खजाना कितना कु वड्डा है, यदि ढेर कितनी कि वड्डी है। असीं देखते हाँ दुनियावी तौर पर असीं अंदाजा लगाते हैं कि एडी ढेरी है, एडी ढेरी है। कहते नहीं, कहते यह अपार बेअंत है खजाना। कहते इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। असीं कि निगाह मारिए कि कितनी को वड्डी ढेरी है, साडी निगाह नहीं जा सकती उत्ते। बेअंत है यह खजाना, नाम निधान अपार। कहते यह एडा वड्डा खजाना कहते अपार बेअंत खजाना कहते कित्थे पिया है, भगतां मन वसै। सुखमनी साहिब के अंदर गौड़ी राग के भी गुरु साहब ने इस गल नूं इवें आख्या है, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। कहते जो सुख है मन दे विच सुख, सुखां दी मनी भी आख्या है। विद्वानां ने सुख मनी भी इहदे अर्थ कीते हैं कि मनां दे विच सुख दा हो जाना, मन दे विच सुख दा हो जाना। सुख मनी सुख कहते मन दे विच सुख दा हो जाना की है अमृत प्रभ नाम। कहते प्रभु का नाम जो अमृतमयी है, कहते असल दे विच ओहो ही सुख दिंदा है। ओहो सुख देने वाला, मन का सुख देने वाला कहते कित्थे रहिंदा है। ये नाम टिकदा कित्थे, असीं लभीए बाहरों दे अंदर है, कित्थे रहिंदा है, भगत जना गए। भगत जना गए मन विश्राम, कहते वो भगत जना के हिरदे दे विच नाम टिकिया होया है। भगतां ने नाम नूं अपने हिरदे दे विच टिका लिता, साध के रख लिता। भगतां दे हिरदे दे विच किवें टिकिया, उन्होंने अपनी जीवन जांच निर्मल बना ली, शुद्ध पवित्र कर ली। असीं किसी भी स्पैशल गैस्ट नूं बुलाना होवे, परौने नूं बुलाना होवे कि साडा बहुत स्पैशल है, तो असीं घर दे विच साफ सफाई करते हाँ, बड़ी सफाई करते हाँ। ते नाम नूं हिरदे दे विच टिकाउंदे हाँ, ते नाम नूं टिकाउण तो पहलां असीं अपने हिरदे दी सफाई नहीं कर पाउंदे। साडे हिरदे दे विच निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वेष, मोह, हंकार, वाद विवाद, पता नहीं कितना कुछ अंदर टिकिया होया है। ते असीं भालदे हां कि नाम टिक जावे। जे दुध लैना है तो सानू दुध लैण के लिए भांडे नूं साफ करके लेना पवेगा, नहीं तो दुध खराब हो जाएगा। दुध असीं पवा सकते हैं, खराब हो जाएगा, पर नाम पैंदा ही नहीं। नाम ने की खराब होना है। जे दुध लैण जाते हैं, भांडा साफ करते हाँ, मेहमानों के लिए घर में सफाई करते हाँ, तो यह दाता दुनिया को दाता देने वाला, सारी सृष्टि का दाता, उन्होंने लियाउण दे लई असीं मैले मन दे विच किवें रख सकते हाँ। सो लोड़ है सफाई की। भगतां ने सफाई कर ली, भगतां ने अपने मन को निर्मल शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, पावन कर लिया। हुण जिथे पवित्रता है उत्थे नाम आके टिक जाता है। जो ये खजाना बेअंत है, तो फिर वो भगत कंजूसी नहीं करते, वो आप जपते हैं, अपना उपदेश है दूसरे भी उपदेश देते हैं। तो फिर जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै, कहते यह हिरदे दे विच वसिया क्योंकि उन्होंने गुरु मिल गया, तो गुरु नूं मिल के उन्होंने नाम प्राप्त किया, ते अपने अंदरों जन्म मरण का डर, सारे दुख मोह आदि दे खत्म कर दिते। मोह बाद अहंकार सर पर रुमिया, कहते दुनियावी लोग जो हैं भगतां तो बिना, संसारी लोग कहते मोह दे विच
ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਖੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੂਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਨ ਨਾਮ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਮੂਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਏ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਥ ਤੇ ਭਜ ਚਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਭਾਈ ਐਸੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਥਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 13 ਤੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿ ਦਾਤਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਚੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਖੈਰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੋ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਖਵਾਈ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ, ਸੁਰਗ, ਅਵਤਾਰ, ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨਰਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਨਰਕ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ स्वर्ग वास में बचिए डरिए नरक निवास होना है सो होई है मन है ना तुझे आस सोदत सोदत सोद तत्त विचारिया कहते ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪਈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ
कहते नाम तो बिना जिहड़े मनुख हैं जिन्हां दे हिरदे विच नाम नहीं वसिया, जिहड़े भगत नहीं बने, भगतां की चाल निराली जिन्होंने नहीं बनाई अपनी चाल निराली, निर्लेप नहीं होए, वखरे नहीं बने, खालसा फिर रूप है खास नहीं बने, खालस शुद्ध नहीं हुए। साईं मियां पीर जी भी खालस सन, शुद्ध सन, जिन्हां दी आत्मा पवित्र है वो खालस हन, सदा निर्लेप हन, वखरे हन, दुनिया तो वो वखरे हन। जरूरी नहीं कि असं कहिए कि पहरावा खालसा है, कि असं अंदरों साड़ी आत्मा खालस हो जाए, सानू आत्मा का खालस होना दसिया है, सिर्फ पहरावे तो न बचिया है कि दिखावा थोड़ी दुनिया को भेज के दिखाना, अंदरों भी आत्मा भी शुद्ध करनी है, नहीं तो सर पढ़ाया जे नाम अंदर वसिया नहीं, बाहरों जिन्हें मर्जी पाली असी आवे जाए अनेक मर मर जन्म दे, कि दुनिया के बड़े लोग हैं आते हैं जाते हैं मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, कदे किहड़ी दुनिया के कदे किहड़ी दुनिया के कहते फिर ये दुनिया के चक्करां विच पैंदे रहते हैं, बिन बुझे सब वार परमात्मा नूं बुझिया नहीं, सिमरिया नहीं, सोझी नहीं आई, समझ नहीं आई, विवेक बुझ नहीं आई, कहते वाद है, कहते ये व्यर्थ दे विच उन्हां दा जीवन खराब हो गया, वारदात झगड़े भी हैं कि सिमरनियां आदिक का पाठ किया तो फिर वाद विवाद पे कि मैं बड़ा पाठ कर लिया, मेरे को इन्ना ज्ञान है, मैं दूसरे को हराना है, तो आप जित के होर ग्रंथ इकट्ठे करने हैं, कहते वाद विवाद करती है जो नहीं करते, कहते ये दुनिया के भटकन वाली गल है। जिनको भय दयाल कहते जिन्हों के उत्ते दादा जी आप दयालु हो जाते हैं, तिन साधु संग भया, कहते उन्होंने गुरु की संगत मिल जाती है, रब के प्यारिਆਂ की संगत मिल जाती है। जिस की गल करिए कि जिनको भय दयाल, जो बाबा बुल्ला सिंह बहादुर जी के उत्ते दया के घर आते हैं, जो दादा जी मेहर की, क्योंकि मन के दया पैदा हो गई सी, धरती के बच्चे बड़े सन तो दया पैदा हो गई, उन्हें धर्मी का बनना उन्होंने जरूरी सी, असली समझ आनी, विवेक बुद्ध आ जानी जरूरी सी, हम उन्होंने दया करके गुरु के नाल मिलाप होया, फिर हम वो जीवन जो शस्त्रधारी भी सी, बहुत विद्या सी, क्योंकि शिकार खेलते सन बाबा बंदा सिंह जी पहला, तो होर सिद्धियां भी आ गई, बहुत ताकतां हैं पर अजाई जा रही हैं, तो गुरु के नाल मिलाप होया, तो उन्होंने ताकतां उन्होंने शक्तियां उस जो युद्ध विद्या सी, शस्त्र विद्या से सही तरीके वरत्या। सढौरे जो कि बुद्धू शाह जी को मारने वाले सजा देने वाले हैं, जो जंगल भजा भजा के जिन्होंने मारिया सी, बाद उन्होंने धरती दब के नहीं उत्ते पा के कुत्तियां के द्वारा इस तरीके फिर बुद्धू शाह जी को शहीद किया गया, क्योंकि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद की सी। सो उस जल्लाद को सजा दी सढौरे जाके सब तो पहला समाणे जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीद किया, उस जो जलाद सी उसनू सजा दी, उसनू भी मारिया, तो उतों के जो हाकम सन लोगों के उत्ते अत्याचार करते सन, उन्होंने चंगी तरह सजावां दित्तियां, तो उन्होंने इलाकों के अपने सरदार नियत किए उतों के अगाह जाके फिर फतेहगढ़ सरहंद जितया, चप्पड़ चिड़ी जो चप्पड़ चिड़ी से पहला उन्हें चप्पड़ से एक चिड़ी दरखत सन आसे पासे, सो उस इलाके में फतेह किया। कुछ दिन पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शहीदी दिहाड़ा भी मना के आए हाँ, उस दिन गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश दिहाड़ा से पावन, उस दिन ही बाबा जी का शहीदी दिहाड़ा सी। सो उस दिन बाबा जी फिर शहीद क्यों किया गया, किवें किया गया, गुरदास नंगल की घड़ी के कहते हैं कि बाहर सन, गुरदास नंगल के जो अपना किला बनाया से उत्थे नहीं पहुँच सके, तो एक बार गढ़ी के हैं वो छोटी गढ़ी के जो उत्थे घेरा पै गया, उत्थे रस्त आदि का इंतजाम होता नहीं सी। अंदर जो गुरदासपुर के पहुँच जाते बड़े किले के उत्थे सारा इंतजाम सी, पर छोटी गढ़ी के हैं बार बार उत्थे किसी चीज़ का इंतजाम नहीं। 8 महीने घेरा गया है, आनंदपुर साहब में 2 महीने का घेरा है, कुछ महीनों का घेरा सी मंडे ना, तो गुरदास नंगल की गढ़ी का घेरा 8 महीने का है। 8 महीने बिना राशन पानी तो शस्त्र भी कहते हैं कि खत्म हो गए, खाली कमान हैं, तीर खत्म हो गए, सारे बंदूक हैं, शस्त्र चला चला के गोलियां खत्म हो गई। तो फिर आखिर कहते कि भुखे मरने वाला चंगा है कि लड़के मरिया जाए, बाहर आ जाते हैं, हथों की लड़ाई होती है, हथों हथ लड़ते हैं, जो शस्त्र हाथ जिस तरह बालूक हैं उन्होंने लड़ाई होती है।
ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 300 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੱਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਮਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਸੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਖੀ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਨ ਤੋਂ ਪਏ ਦਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੇਜਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੂਨੀਓ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸਹਿਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਨ ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਪਰ ਫਸ ਗਏ, ਸੋ ਜੀਵਨੀ ਆਈ। ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਬੇਅੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫ ਉੱਠੀਏ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਦਿਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਲੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਕਾਈ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਅ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਅ ਗਵਾਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਵੰਡ ਸਕੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪੰਜਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਆਜ ਆਪਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ ਗੁਰ ਕਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਂਡਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਂਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਭਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲਮ ਮਸਾਜਣੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਪੋਛੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਗਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਚਣਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਸ਼ਤਰੂ ਪਿਤਾ ਵੈਰੀ ਜੇਨ ਬਾਲੋ ਨਾ ਪਾਠਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਭ ਤੇ ਸਭਾ ਮਧਿ ਹੰਸ ਮਧਿ ਵਕੋ ਜਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਥ ਆਫ ਸੈਮਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈ ਕਲਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਮੁੱਛੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। 24 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।